ప్రైజ్ ది లార్డ్. దయాకర్ ఇవాంజలిజం ఇండియాకి మరొకసారి స్వాగతము. ఈరోజు మీ ముందు ఒక అద్భుతమైన వీడియో తీసుకొని వచ్చినాను. ఈ వీడియో కాస్త లెంగ్తీగా ఉంటుంది, కానీ మీరు దీన్ని క్లియర్గా చూడాలని నేను కోరుతున్నాను. అవునండి, నేషనల్ మీడియాలో ఇండియాలో ఎక్కడైతే నైట్ 9 o'clock నుండి 11 o'clock వరకు ప్రైమ్ టైం అనేది ఉంటుంది. ఈ సమయంలోనే ఇండియాలో మ్యాక్సిమం ఫ్యామిలీస్ కన్జ్యూమ్ చేసే 9 to 11 ఎక్కువగా చూస్తారు. అయితే ఇలాంటి సమయంలో ఒక న్యూస్ ఛానల్, ఆ న్యూస్ ఛానల్ పేరు నేను చెప్పను, కానీ మీరు ఆ వీడియోలో న్యూస్ ఛానల్ పేరు మీరు చూస్తారు. అయితే ఆ న్యూస్ ఛానల్లో క్రిస్టియానిటీ పైన వాళ్ళు ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారో మీరు ఒకసారి వినాలి. నేషనల్ ఛానల్ అండి ఇది. నేషనల్ ఛానల్ పైన చెప్తున్న మాటలు. गांव के गांव को हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है कैसे, आज आपको इस क्लास में वो समझाने वाला हूं. सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि धर्म परिवर्तन के इस खेल में कहां पर ये सब हो रहा है, और ये झारखंड का मैप आपको दिखा रहा हूं. ఈ యాంకర్ పేరు సుశాంత్ సిన్హా రాజ్పుత్. ఈయన ఎప్పుడు చూసినా హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్స్ ఈ మూడు తప్ప వేరే టాపిక్ ఏది మాట్లాడాడు. ఈ పాయింట్ నేను మీకు ఎందుకు చూపెట్టాలనుకుంటున్నాను అనంటే, ఒకసారి క్రైస్తవుల పైన ఈ నెట్వర్క్స్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో, ఏ విధంగా హింట్స్ ఇస్తున్నారో మీరు ఒకసారి మీరు చూడాలి. अगर आप देखेंगे तो ये है रांची, जो झारखंड की राजधानी है, और इस रांची के पास, थोड़ा जूम करके दिखाइए, इसी रांची के पास करीब में पड़ता है ये खूंटी का इलाका. ये करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है प्रदेश की राजधानी रांची से. अब आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि प्रदेश की राजधानी के 45 किलोमीटर की दूरी में यहां क्या हो रहा है, ये आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता रह जाएंगे. జార్ఖండ్ రాంచీ దగ్గర ఉన్న ఒక గ్రామము. ఆ గ్రామంలో పండారి అనే ఒక ఊరు. ఈ ఊర్లో 50 కుటుంబాలు ఉంటాయి, 50 ఫ్యామిలీస్. ఈ 50 ఫ్యామిలీస్లో 40 ఫ్యామిలీస్ అనేది క్రిస్టియానిటీగా మారాయి. అయితే మారడానికి కారణం ఏంటిది? ఇప్పటి వరకు ఈ ఊరు ఎక్కడుందో చాలామందికి తెలియదు, కానీ ఈ మీడియా ద్వారా మీకు లొకేషన్తో సహా, కిలోమీటర్తో సహా, ఏ విధంగా ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయో అనేది అతడు చాలా క్లియర్గా హింట్ ఇస్తున్నాడు. ఇతను ఎక్కడైతే ఇలాంటి ఆపరేషన్ లేదా స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేశాడో, కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ప్రాంతాల్లో చాలా భయంకరమైన ఇష్యూస్ జరిగినాయండి. जो है वो करीब 6 लाख है, और ये जो रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये एक बड़ी पड़ताल है. और ये खूंटी में क्या हो रहा है अब आपको वो बताता हूं. खूंटी जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, रांची से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है. यहां पर पड़ारिया गांव है, कि इस पड़ारिया गांव में पहले 50 परिवार होते थे, 50 परिवार, और ये सारे के सारे जो परिवार हैं ये हिंदू आदिवासी थे. इन बीते 10 से 15 साल में क्या हुआ, आपको सुनकर हैरानी होगी. इस 50 परिवार में से 40 परिवार इन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया. 50 में से 40 ईसाई बन चुके हैं, ईसाई में कन्वर्ट हो चुके हैं. और 40 लोग नहीं कह रहा हूं, 40 परिवार कह रहा हूं. और ऐसा हुआ है करीब 10 से 15 साल में, एक दिन की कहानी नहीं है ये. यानी गांव का 80% हिस्सा, यानी 80% आबादी एक गांव की वो ईसाई में कन्वर्ट हो गई. ये लोग कन्वर्ट हो गए ईसाई में. इसका मतलब क्या है? अब ये मंदिर नहीं जाते हैं, ये जाते हैं चर्च. पहले ये आरती करते थे गांव के लोग, अब ये आरती के सामने क्रॉस है, अब ये चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं. तो ये प्रेयर के सामने टिक है. पहले ये गीता और रामायण पढ़ते थे, अब ये गीता और रामायण के सामने क्रॉस है. अब ये बाइबल पढ़ते हैं. धर्म परिवर्तन की वजह से हुआ है. पहले ये नहीं था, पहले हिंदू थे तो ये करते थे, अब धर्म परिवर्तन के बाद ये हो रहा है. న్యూస్ లాస్ట్ 1 లేకపోతే 1.5 year బ్యాక్ అనుకుంటాను నేను. మీరు ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి, ఎలా
వీళ్ళు క్రైస్తవులు మారుతున్నారని నేషనల్ లెవెల్లో ఒక నేషనల్ ఛానల్లో క్రిస్టియన్స్గా కన్వర్ట్ అవుతున్నారని ప్రచారం ఎలా చేస్తున్నారో, క్రిస్టియానిటీ పైన ఎలాంటి కక్షలు పెట్టుకున్నారో, క్రిస్టియానిటీని ఏ విధంగా డిగ్రేడ్ చేయాలని చూస్తున్నారో మీరు ఒకసారి ఈ వీడియో చూడాలి. ये झारखंड के खूंटी जिले का पडारिया गांव है. आपने शायद ही इस गांव के बारे में पहले कभी सुना होगा, लेकिन आज के बाद आपके जुबान पर इस गांव का नाम होगा. टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को जब इस सच्चाई का पता चला तो हमारी टीम पंडारिया गांव पहुंची. पंडारिया गांव में 50 परिवार रहते हैं. सभी मुंडा आदिवासी हैं, लेकिन इन 50 परिवारों में से 40 परिवार ईसाई बन गए. यानी 80% गांव का धर्म परिवर्तन हो चुका है. जाहिर सी बात है, इसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, इसके पीछे कौन है. टाइम्स नाउ नवभारत ये जानना चाहता था कि आखिर पूरा का पूरा गांव हिंदू से ईसाई कैसे बन गया. इन्हीं सवालों को जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम गांव की गलियों में उतर गई. मामला धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा है, लिहाजा बिना किसी गवाह और सबूत के हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे. गांव में घुसते ही हमारी नजर इन 2 तस्वीरों पर पड़ी. पहली तस्वीर हैंडपंप की है, जिसके साथ रखे पत्थर पर लिखा है विश्ववाणी चर्च. दूसरी तस्वीर एक बोर्ड की है, जिस पर ईसाई धर्म के संदेश लिखे हैं और नीचे 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं. इन नंबरों के जरिए कोई भी मुफ्त में बाइबल मंगवा सकता है. हम समझ चुके थे कि गांव में ईसाई धर्म के प्रचार का पूरा जाल फैला है. जरा बोर्ड पर लिखे इस संदेश पर भी ध्यान दीजिए. लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. गांव में लगे इस हैंडपंप के पास ईसाई धर्म का ये प्रचार बहुत सामान्य सी बात नहीं, और न ही बोर्ड पर लिखे ये शब्द. खैर, हमारी पड़ताल में इस हैंडपंप और इस बोर्ड का अहम रोल निकला, जिसके बारे में आप अगले कुछ मिनटों में जान जाएंगे. ఒక మీడియా చేయాల్సిన పని ఏదైతే ఉందో అది మర్చిపోయి, మీడియా అనేది ఆపోజిషన్కి అదేవిధంగా రూలింగ్ పార్టీకి మధ్యలో ఉన్న మీడియేటర్, ప్రశ్నలు అడిగేవాడు. ఈ మీడియానే ఈ విధమైన పనులు చేస్తూ ఉంటే ఇంకా ప్రజల మధ్యలో శాంతి ఎక్కడుంటుంది, భద్రత ఎక్కడుంటుందండి. డెమోక్రసీలో 4th పిల్లర్ అనేది మీడియా. ఈ మీడియా కూడా ఈ విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటే ఇండియాలో ఎక్కడ శాంతి భద్రత కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మన ఇండియా అనేది ఒక గొప్ప దేశం. దీని గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. ఎందుకంటే వరల్డ్లో ఎక్కడ లేని ఒక బ్యూటిఫుల్ కల్చర్లో మనం పెరిగాం. తల్లిదండ్రులకు మర్యాద, గౌరవము, ఒకరికొకరు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాము, పెద్ద చిన్న మర్యాద ఇస్తాము, కలిసి కట్టుగా ఉంటాము. కానీ అలాంటి సమయంలో ఇలాంటి వీడియోస్ తీసి ఎంతమందిని రెచ్చగొట్టారు. ఇది నేషనల్ వైజ్ వెళ్తుందండి ఈ వీడియో. ఇది నేషనల్ వైజ్ ఎంతమంది హృదయంలో పాయిజన్ ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారో మీరు ఒకసారి గమనించాలి. క్రిస్టియానిటీ పైన ఎలాంటి బురద చల్లుతున్నారో ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి. 0 లెవెల్ నుంచి నేషనల్ లెవెల్ వరకు జరుగుతున్న ఒక చాలా సీరియస్ టాపిక్ ఇది. సో కాబట్టి వీలైనంత వరకు మీరు షేర్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది కేవలం పార్ట్ 1. పార్ట్ 2లో వేరే గ్రామాలలో ఏ విధంగా వీళ్ళు స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేశారో దాని గురించి కూడా నేను తీయబోతున్నాను. సో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి షేర్ చేయండి. క్రైస్తవులారా మేల్కోండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. ఆమెన్.